गुरु प्यारिओ, आओ सब तो पहला फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां श्राद्ध इन्हां उपर विचार करनी है कि गुरमत इन्हां बारे की विचार दिंदी है। जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की बाणी का पाठ करते हाँ तो इस संबंध विच गुरु नानक पातशाह जी अते भगत कबीर जी उन्होंने बड़े सुंदर शब्द रच के समाज के हर प्राणी मातर नूं उन्हां दी जिंदगी तो जाणू कराया है कि असी किस तरीके नाल जिंदगी जू के अपनी सोच नूं उच्चियां चुकना है। असी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की बाणी का पाठ करदिआं एक गल साफ अते स्पष्ट लफ्जां विच वेखणी है कि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने सानू नरक अते स्वर्ग की परिभाषा बड़े प्यारे शब्दों में दिती है कि नरक की है, स्वर्ग की है। इत्थों का धार्मिक पुजारी संसार के मनुखा नूं स्वर्ग का लालच दे के नरक का डर दे के दो ही हथी वो समाज के हर प्राणी मातर नूं लुट रहा सी। इस लुट तो गुरु नानक पातशाह जी ने बचाउण लई बड़े वधिया उपराले अते बड़ी वधिया उद्यम किया अते समाज नूं इन्हां भेखी मनुखां तो बचाउण लई पातशाह जी ने उदासियां आरंभ कीतियां। गुरदेव पिता गुरु नानक पातशाह जी जिस वक्त हरद्वार गए ने तो असीं उस साखी नूं अक्सर सुनिया भी है, अपनियां घरां विच लगियां होईयां मनोकल्प तस्वीरां राहीं वेखिया भी है। भावें कि तस्वीरां साडीआं गुरु नहीं, पर असीं उन्हां तस्वीरां तो भी कोई ज्ञान नहीं लै सके। अक्सर साडे घरां विच तस्वीरां लगियां सन कि कई पांडे सूरज वाल नूं मुख करके पानी दे रहे हैं। तो गुरु नानक पातशाह जी का एक समझाउण दा बड़ा प्यारा तरीका सी कि जदों भी इकट्ठ हुंदा सी उथों दे आगूआं नूं जाके समझाउंदे नहीं सन, कोई अचंभा वरतदे सन ताकि सारियां दा ध्यान उन्हां वल केंद्रित हो सके। जे महाराज उन्हां नूं जाके समझाउंदे शायद गुरु दी ओह गल सुण तो कन्नी कतराउंदे, पर सतगुरु पातशाह जी दा तरीका एडा कमाल दा सी, जिहड़ियां गल्लां सतगुरु ने उन्हां नूं पुछणियां सन ओह सतगुरु नूं पुछण लई मजबूर हो जांदे सन। जिवें सतगुरु जी हरद्वार गए, की वेखिया सारे पांडे हथ जोड़ के अपने बुक्कां विच पानी पा के सूरज वाल नूं मुख करके पानी दे रहे हैं। गुरु पातशाह जी नूं पता सी जे इन्हां नूं मैं समझाया तो इन्हां ने मैनूं मेरी गल दा जवाब देण दी बजाय अग्गों बहस का मुद्दा छेड़ लेना है। पातशाह जी नूं पता सी साहिब जी पंजाब वाल नूं मुख करके पानी देना शुरू कर दिता। हुण वो सारे जाने इकट्ठे हो गए ने, कहंदे ने एक बंदा आया बई उन्होंने पानी देने का पता नहीं, वो बेचारा पानी गलत दे रहा है। हुण किड्डा वधिया तरीका है, दे गलत पानी आप रहे ने, आख सतगुरु जी नूं रहे हन। कोल आए, कहंदे पुरखा किधर पानी दे रहे हैं? तो सतगुरु जी कहंदे हन मैं फसल बीज के आया सी, पिता बुजुर्ग हो गया होएगा, इस करके मैं सोचा इत्थों ही मैं पानी अपनियां फसलों नूं दे लवां। वो इकट्ठे होके आ गए, कहंदे जी तुहाडा पानी पंजाब तां की पहुंचना है, तुहाडा पानी तां इत्थे ही नदी विच डिगी जांदा है। सतगुरु जी कहंदे अच्छा, कहंदे अच्छा नदी विच डिग रिहा? कहंदे मैनूं नहीं सी पता, तुसीं भला मैनूं दसो, तुसीं सारे जाने पानी सूरज वाल नूं मुख करके दे रहे सी, क्यों दे रहे सी? वो कहंदे जी असीं तां अपने पितरां नूं पानी पहुंचा रहे हां, साडे पितर प्यासे बैठे हैं। सतगुरु जी कहण लगे ओ भलिओ, जे मेरा पानी ऐसे धरती तो ऐसे धरती ते पंजाब तक नहीं पहुंच रहा, इत्थे डिगी जा रहा है, ते किते तुहाडे मनां 'च भुलेखा ना रवे पानी तुहाडा भी इत्थे डिग रहा है, तुहाडा भी किते सूरज तक नहीं पहुंच रहा। मकसद की सी कि जो भी असीं पुजारी नूं दिन्ने आ अपने मां बाप दादे दादी तक पहुंचाउण लई, वो जिवें पानी नदी 'च डिगी जांदा है, वो सारे भोजन इत्थे डिगी जांदे हन, अगे नहीं जाते। लॉजिक सी जिवें पानी नदी 'च डिग रहा है, अगे नहीं जा रहा, दिता होया पुजारी नूं दान कपड़ा लीड़ा लत्ता, जिवें पानी उत्थे डिग रहा है, ये सारे पदार्थ पानी की तरह उत्थे डिग रहे ने, मां बाप पितरां नूं अगे नहीं पहुंच रहे। जदों असीं भगत कबीर की बाणी पढ़ते हैं तो भगत कबीर जी कहते हैं जीवत पितर ना माने कोऊ मूए श्राद्ध कराही। जींदे मां बाप कौड़े लगते हैं, जींदे मां बाप दियां विचारां कड़वियां लगदियां हैं, पर जदों मर जाते ने कई बार ऐसे भी मनुख वेखे ने जेड़े जींदे अपने मां बाप नूं लोई कपड़ा जुत्ती देण तो भी कन्नी कतराउंदे हन, पर मर गए प्राणी मात्र वास्ते वधिया वधिया जोड़े वधिया वधिया रजाइयां तलाइयां फिर दूर नहीं महाराज दे सरूप लागे लिया के रखते हैं कि रिश्तेदारां नूं पता लग जाए असीं अपने मां बाप का बड़ा सत्कार करते हाँ। वह बापू बेचारा
लोई तो बगैर मर गया। पाटा जिहा कंबल जिहदे विच 12-13 मोरियां सन ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਵਧੀਆ 5 ਕਿਲੋ ਰੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰਜਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਬਿਰਧਾਂ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਥਾਂ ਬਣਾਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ, ਵਧੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਜਗ੍ਹਾ, ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵੇਖਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੌੜ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਰੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਿਲਣੇ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਊ। ਜੀਂਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀਂ। ਜੀਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ਫੋਟੋ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋਊ, ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀਂ। ਪਿਤਰ ਵੀ ਬਪੁਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉ ਖਾਵੇਂ, ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਕਾਂ ਤੇ ਕੂਕਰ ਖਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਪਕਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਾ ਗਏ, ਕੁਝ ਕਾਂ ਕੂਕਰ ਖਾ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਾ ਗਏ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਾ ਗਏ, ਕਾਂ ਕੂਕਰ ਖਾ ਗਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪਕਵਾਨ ਤਰਾਏ ਕਾਏ, ਇੰਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਕਾਂ ਕੂਕਰ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਾ ਗਏ, ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਪਰਥਾਏ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਪੁਜਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਪਿਤਰਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ, ਬਸਤਰ, ਕੱਪੜੇ, ਜੋੜਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ, ਮੁਹਾਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਘਰ ਮੋਹ ਪਿਤਰੀ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਰਾਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਧ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਕਰੇ? ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਦੂਜੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਘਰ ਮੋਹ ਪਿਤਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜੇ ਉੱਚੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਭੋਜਨ, ਇਸ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ, ਤੇਰੀ ਬਦੌਲਤ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਪਖੰਡ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਖੰਡੀਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਨ, ਬਸਤਰ, ਲੀੜਾ, ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਖੋਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੌੜੇ ਚੌੜੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ, ਪੋਚਵੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ ਨੂੰ 12-12, 13-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ
ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ 200-400 ਪ੍ਰਾਣੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100-150 ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਭੋਲਿਓ, ਭਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪੋਚਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਹ ਸਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਇਹ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੋ ਖੱਟੈ ਕਾਲੇ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਈ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਗੰਢ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰਾਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਉਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਸੂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 15 ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੰਦ ਘਸਾਈ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੰਦ ਮੇਰੇ ਘਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਧਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਸੂ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਤੱਕ 15 ਦਿਨ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਭੇਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਅਤੇ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਦਾਵਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੇਖੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹੋ ਜੀ ਅੱਗਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨੇ, ਮਤ ਜਾਣਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਂਹ ਲੁਡਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਣੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਆਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਖੋਪਰ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡਿਆ। ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਦੇਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਭੇਖੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਪਾਠ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ,
इत्थों तक असी सीमित रह गए, मत्था टेकिया, गुरुद्वारे चले गए, वापस आ गए। घर च सानू सहज पाठ रखण दी लोड़ है, अर्थां सहित आप ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਛ ਕਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਵਾਹ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ। ਜੇ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਇਖਲਾਕੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੁੱਤ, ਕਿਸੇ ਮੜੀ, ਕਿਸੇ ਮਸਾਣ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਜਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਧਰਮ ਹੀ ਅਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਅਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਆਓ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਗਿਆਨ की आई आंधी सब उडानी भ्रम की टाटी, रहे न माया बांधी दो चित्ते की दो थून गरानी, मोह बलेंडा टूटा तिश्ना शान परी तार ऊपर, दुर्मत भांडा फूटा आंधी पाछे जो जल बरखै ते तेरा जन पीना, कह कबीर मन पया प्रगासा उदय भान जब चीना। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰ ਚੜ ਜਾਏ ਫਿਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰ ਚੜ ਜਾਏ ਦੋ ਕਿਲਿਆਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਦਿਸਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਭੇਖੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ। ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਜੱਜ ਹੋਵੇਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਮੀਨਿੰਗ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ, ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਾਉਨੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਝੂਰਦਾ ਰਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਭੇਖੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਰ ਗਏ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਭੋਜਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗੀਏ। ਜੀਂਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈਏ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ
बचन चंगे लगे होण सतगुर दे जान के हिरदे विच वसाउणे। अखीर विच गज के बुलाओ फतेह, आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।